میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ انشاءاللہ درود پاک کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہوں گا۔ اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ کہ ایک ہی آیت ہو۔ انشاءاللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کروں گا، لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ عربی، انگلش اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ دوں گا۔ اگر اس سے مراد اپنی علمیت کی دھاک بٹھانا مقصود ہوئی یا کسی کو متاثر کرنا مقصود ہوا تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقہ دورہ بر نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان دوران بیان نگاہ نیچی رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت مسکراتا رہوں گا۔ ابھی اللہ کی رضا کے لیے اچھی نیتیں کر لیں۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ ضرورتاً سمٹ کر دوسروں کے لیے جگہ کو شادو کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گھورنے، جھڑکنے، الجھنے سے بچوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ العالیہ اپنی مائناز شہرہ آفاق تالیف فیضان سنت کے باب غیبت کی تباہ کاریاں میں درود پاک کے فضیلت میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے نے عرض کیا، میں اپنے سارے وظیفے اور دعائیں چھوڑ دوں گا، میں اپنا سارا وقت آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پڑھنے میں گزاروں گا۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا
اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ دین حق کی شرط اول ہے، اور اگر اسی میں کوئی کمی ہو، کوئی خامی ہو تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو اپنے گھر ضیافت پر مدعو فرمایا، کھانے کی دعوت دی۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کو قبول فرمایا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چلے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل رہے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم جہاں پڑ رہے تھے وہ قدم گن رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے عثمان، میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آقا میں چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ کی توقیر اور آپ کی عزت کی خاطر آپ کے ہر سٹیپ پر میں ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تک جتنے قدم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑے، اسی قدر غلام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کیے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر نبی، ہر رسول کے جانثار حواریوں نے، آپ کے رفقا نے، آپ کے ساتھیوں نے اپنے نبی کی وفاداری میں اور ان کی اطاعت میں کبھی کوئی کمی نہ چھوڑی، مگر تاریخ گواہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اپنے والہانہ عشق و محبت سے سرشار ہو کر جس شاندار انداز سے اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کیا، اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ جنگ بدر کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ کیا، اور جنگ کے حوالے سے جب مشورہ طلب کیا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ ہمیں ملک عدن لے جائیں
ہم انصار میں سے ایک شخص بھی آپ کے حکم کی حکم عدولی نہیں کرے گا اور ہم آپ کی اطاعت کریں گے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ جہاں چاہیں ہمیں لے جائیں, ہم کبھی وہ بات منہ سے نہیں نکالیں گے جو کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی. اب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ پارہ 6 سورہ المائدہ آیت 24, ترجمہ کنز الایمان. تو آپ جائیے اور آپ کا رب, تم دونوں لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہیں. بنی اسرائیل says to their prophet حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب یہ صحابی کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ جائیں گے, جہاں آپ جائیں گے ہم بھی وہیں جائیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر مردانہ وار لڑیں گے. مائی ڈیئر اسلامک برادرز, اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے دلوں کی دھڑکن بن چکا تھا اور اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت, ان کی غلامی میں اتنے غرق ہو چکے تھے کہ انہیں دنیا کی کسی اور چیز سے کوئی غرض ہی نہ تھی. یہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. چنانچہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب قریش نے صلح حدیبیہ کے سال, یعنی یہ عروہ بن مسعود جو ہیں یہ ایک یوں سمجھو ایلچی تھے, ایک میسنجر تھے جو کہ بادشاہوں کے دربار میں رہا کرتے تھے اور نجاشی کے دربار میں, اور اس وقت کی سپر پاورز روم اور فارس یعنی ایران, ان کے دربار میں یہ شخص رہا اور ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا کہ مسلمان صلح حدیبیہ کے موقع پر یعنی عمرہ کرنے آئے تو کافروں نے روکا کہ آپ عمرہ ادا نہیں کر سکتے. 1400 صحابہ کرام احرام باندھ کر فتح مکہ سے پہلے آئے مکہ مکرمہ میں, تو روک دیا گیا. اب مسلمان تو عمرے کے لیے سے آئے تھے, احرام باندھ کر آئے تھے, ہتھیار لے کر تو نہیں آئے تھے. اس پر کافروں نے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ مسلمانوں کی تیاری کیسی ہے, مسلمانوں کا انداز کیا ہے اور انہیں کس طرح سے شکست دی جا سکتی ہے. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ کافروں کی طرف سے ایک جاسوس یہ پہنچا, کیا دیکھتا ہے, اس کا کہنا ہے کہ میں نے صحابہ کرام علیہم رضوان میں the companion of the holy prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم loves holy prophet very much, بہت زیادہ محبت کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور ہمارے نبی علیہ السلام جب وضو فرماتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس وضو کا پانی حاصل کرنے کی کوشش کرتے, اس وضو کا جو پانی گرتا اس کو گرنے نہ دیتے تھے. اس کو کوئی صحابی اپنے ہاتھوں پہ لیتا, کوئی اس پانی کو لے کے پی لیتا, کوئی اپنی چہرے پر ملتا, کوئی اپنے جسم پر ملتا اور اس سے برکت حاصل کرتے تھے. اب پیارے اسلامی بھائیوں, وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر سے کوئی بال جدا نہیں ہوتا تھا مگر صحابہ کرام علیہم رضوان اس کے حصول کی جلدی کرتے تھے, اس کو حاصل کرنے میں جلدی کرتے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم, آپ کی عزت صحابہ کرام اس قدر کرتے تھے کہ آپ کے سامنے گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے. اگر کرتے تو بڑی بڑی ازراہ تعظیم آنکھ اٹھا کر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہیں دیکھتے تھے, نیچے دیکھتے تھے. واپس جب کافروں کے پاس, قریش کے بڑے سرداروں کے پاس وہ پہنچا شخص, کہتا ہے اے گروہ قریش, میں نے بڑے بڑے
सुल्तान, बादशाह, इनकी मजलिसों में रहा हूं, मगर मैंने किसी भी बादशाह के खादिमों को अपने बादशाह का ऐसा अदब व एहतराम करते नहीं देखा जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कंपेनियन इनका करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने लुआब दहन से लुआब निकालते हैं तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान उसे अपने हाथों पे ले लेते हैं, अपने चेहरे पर मल लेते हैं, अपने जिस्म पर मल लेते हैं, उसे बरकत उठाते हैं। अगर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोई मामूली सा हुक्म इरशाद फरमाते हैं तो बुजुर्ग से बुजुर्ग सहाबी फौरन उस काम को करने के लिए सबकत ले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कम फॉरवर्ड। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाई, वो कहते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते हैं तो सब खामोश हो जाते हैं, अज़राह ताज़ीम अपने सरों को झुका लेते हैं, और जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई बात करता है तो वो अपनी आवाज को पस्त कर लेता है, आवाज को लो टोन पे लाता है और बड़ी आसानी के साथ, आराम के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करता है। अब मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, उसका कहना यह था कि जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वुजू फरमाते हैं तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वुजू के पानी का कतरा भी जमीन पर नहीं गिरने देते। और जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाढ़ी में कंघा करते हैं, अपने सर में कंघा करते हैं और बाल मुबारक को जुदा होता है, वो सहाबा उस बाल की इज्जत और एहतराम करते हैं, तबर्रुक बनाकर उसे रख लेते हैं। अब ये जो शख्स देख रहा था, ये वो शख्स था जो मुख्तलिफ दरबारों में एलची रहा था, इसका एक्सपीरियंस था, ये उन लोगों के दरबारों में रहा था, यूं कहे कि एनालिस्ट था, ये तजिया निगाह था। इसने जाकर काफिरों से कहा कि कुरम कुरैश, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, इनकी मर्दानगी, शुजाअत, यकजहती, शौक शहादत, आपस में एक दूसरे के साथ एसार मोहब्बत का जज्बा, ये ऐसा है, ये कहते हैं कि खुदा की कसम मैंने ऐसा लश्कर कभी नहीं देखा, और ये ऐसे लोग हैं कि तुमसे कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे और मैदाने जंग में तुम सबको मार देंगे, तुम पर गालिब आ जाएंगे। अब मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, उर्वा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला ने क्या देखा था? हथियार देखे थे? हथियार थे ही नहीं। तादाद ज्यादा देखी, 1400 सहाबा किराम उम्रे का ihram बांध को उम्रा करने आए थे, लेकिन वो कहता है ये तुम सब पर गालिब आ जाएंगे, तुम्हें खत्म कर देंगे। ये क्या वजह थी? वो कहते हैं कि ये आका से मोहब्बत करते हैं, नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जो सहाबा अपने नबी के वुजू का पानी का कतरा जमीन पर नहीं गिरने देते, वो खून का कतरा कब गिरने देंगे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जान कुर्बान कर देंगे। ये मोहब्बत रसूल थी कि जिसकी बदौलत उसने एनालिसिस पेश किया, और वही हुआ कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने आधी से ज्यादा दुनिया फतेह कर ली। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक एक दिन के अंदर मुसलमानों ने 4-4 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया। अब ये मोहब्बत रसूल थी, कैसी चीज है इसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जिसके सीने में आ जाए उसे कोई नीचा नहीं कर सकता, उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता। और प्यारे इस्लामी भाइयों, जब कभी बड़े से मोहब्बत होती है और उसकी अजमत दिलो दिमाग पर छा जाती है, और फिर ये चाहने वाला अपने महबूब की ताज़ीम और उसकी अजमत का कलमा पढ़ने लगता है। और इस्लाम ने तो हमें हर बड़े का अदब करने का हमें दर्स दिया है, हमें सिखाया है। सुनने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है कि जो हमारे छोटे पर शफकत ना करे और हमारे बड़े की ताज़ीम ना करे, वो हम में से नहीं। हमारा इस्लाम क्या दर्स दे रहा है? इस्लाम कहता है कि जो हमारे छोटे पर शफकत ना करे, बड़े की ताज़ीम ना करे, वो हम में से नहीं है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों,
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तंग दस्ती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पता क्या फरमाया? तवज्जो फरमाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम जरूर किसी बुजुर्ग के आगे चले होगे, किसी बुजुर्ग के आगे चले होगे। हमारा इस्लाम बड़ी उम्र के लोगों का कितना एहतराम करता है। सीनियर सिटीजन, दैट्स अ राइट ऑफ अ सीनियर सिटीजन इन इस्लाम, कि इनके आगे चलने के बारे में आका ने फरमाया कि तुम जो तंगदस्ती है, तुम्हें पॉवर्टी जो आई है, उसकी वजह यह है कि तुम किसी बुजुर्ग को क्रॉस किया होगा, उसके आगे चले होगे। और राइट ऑफ अ चिल्ड्रन, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने किसी शख्स को गवर्नर बनाकर भेजा। आपकी तबीयत मुबारका थी, आपकी हैबिट थी कि आप उसको सवार करते, वो घोड़े पर सवार होता या ऊंट पर सवार होता, आप पैदल 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 उसके साथ चलते और मदीना मुनव्वरा के बाहर तक अमीरुल मोमिनीन रुखसत करने के लिए आते, साथ साथ गुफ्तगू करते, नसीहतें फरमाते। एक शख्स को आपने गवर्नर बनाकर भेजा और उसे रुखसत करने के लिए आए। क्या बातचीत चल रही थी कि एक बच्चा छोटा दौड़ता हुआ आया। उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, खलीफातुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, उस बच्चे को उठाया, गोद में प्यार किया, चूमा उसको और नीचे रख दिया। बच्चा भाग के चला गया। वो शख्स कहता है कि या अमीरुल मोमिनीन, आप बच्चों को चूमते भी हैं, प्यार भी करते हैं? आपने फरमाया, हां मैं बच्चों को प्यार भी करता हूं, चूमता भी हूं। उसने कहा, मैं तो नहीं अपने बच्चों को चूमता। आपने अर्जेंट ऑन द अर्जेंट बेसिस कैंसल हिज ऑन ऑर्डर, उसको गवर्नर बनाने का ऑर्डर फौरन कैंसिल कर दिया। फरमाया, जो अपने बच्चों पर रहम नहीं करता वो लोगों के बच्चों पर रहम क्या करेगा। द राइट ऑफ अ चिल्ड्रन इन इस्लाम, शफकत, मोहब्बत, प्यार, नरमी और बड़ों का अदब। तो मेरे पीछे पीछे इस्लामी भाइयों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो एक आम बुजुर्ग के बारे में उसका एहतराम ये फरमा रहे हैं, तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सब बड़ों के बड़े हैं, सब ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सब बड़ों से बड़े हैं। इनसे बड़ा रब ने ना पैदा किया, ना पैदा करेगा, वो ना होगा कोई। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताजीम कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, यह कुरान फरमा रहा है। आइए कुरान मजीद फुरकान हमीद पारा 26 सूरह अल-फतह आयत नंबर 8-9। बेशक हमने तुम्हें भेजा हाजिर और नाजिर और खुशी और डर सुनाता, ताकि ऐ लोगों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और रसूल की ताजीम और तौकीर करो और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। प्लीज लिसन केयरफुली। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है। नंबर 1, हमने तुम्हें भेजा हाजिर नाजिर, खुशी और डर सुनाता, ताकि ए लोगो, नंबर 1, तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। फर्स्ट थिंग इज ईमान, फर्स्ट थिंग इज अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। कुरान कह रहा है सूरह अल-फतह में अल्लाह और उसके रसूल पर। सेकेंड थिंग, आफ्टर इमीडिएट ईमान, रसूल की ताजीम और तौकीर करो, रसूल की। थर्ड थिंग, और सुबह शाम अल्लाह की पाके बयान करो। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिक्र को, अपनी तस्बीह को नबी की ताजीम के बाद रखा। रब ने कुरान में फरमाया, यानी ईमान लाने के बाद फर्स्ट थिंग जो कही गई कुरान मजीद में वो नबी की ताजीम कही गई। उसके बाद फरमाया गया कि ताकि सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला
اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انعام عطا فرماتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ اسے کیا کیا برکتیں عطا فرماتا ہے. سنیے، 9 پارے کے اندر 9 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو وہ جو اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے. کامیابی کی گارنٹی ہے، ہو گئے، وہی کامیاب ہوئے. اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو ایمان لائے اور اس کی تعظیم کریں، نبی کی تعظیم کرنا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم رضوان نے جیسی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کی، دنیا کا کوئی حکمران، کوئی شہنشاہ، کوئی ایسی مثال قطعاً پیش کی نہیں جا سکتی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان کیا کرتے تھے، جیسی محبت صحابہ نبی سے کرتے تھے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بینگ اے مسلم، ہمارے لیے ایمان لانے کے بعد پہلی شرط کیا ہے؟ نبی کی محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت. اور آج اس بنیادی تھنگ، یہ اسلام کی جو روح ہے، اس پر آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. کتنی محبت ہونی چاہیے؟ کیسی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ کے محبوب سے کتنی محبت کریں؟ کیسی محبت کریں؟ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن مجید فرقان حمید میں پوچھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 21 سورہ الاحزاب آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے. یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہرگز کامل ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ہرگز ایمان والا نہیں ہوگا جب تک میں اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہوگا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو محبت نبی سے کتنی ہونی چاہیے؟ جان سے زیادہ. نبی سے محبت کتنی ہونی چاہیے؟ جان سے زیادہ. اللہ اکبر. صحابہ کرام علیہم رضوان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے؟ اللہ اکبر. کتنی محبت کرتے تھے؟ دیکھے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا، ذکر کیے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا. ہم امتی ہیں کہ ہمارے دیکھنے کی خواہش کیا ہے؟ ہم نظارے دیکھ لیں، دنیا کی چیزیں دیکھ لیں، اور خدا نہ خواستہ لوگ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنا حرام فرمایا. ان آنکھوں سے وہ نظارے مانگتے ہیں. اور صحابہ کرام علیہ رضوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا چہرے کا دیدار مانگتے تھے، آقا کی زیارت مانگتے تھے. کاش اللہ ہمیں اتنی محبت دے دے کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے بغیر چین ہی نہ آئے. ہم دن اور رات یہی دعا کریں، یا اللہ، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. اور کبھی کہوں کہ جناب مجھے آقا کا دیدار ہو جائے، کبھی میں کہوں کہ نبی کا جلوہ سامنے آ جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے بغیر چین ہی نہ آئے. کاش کہ وہ وقت آئے، کاش ایسی محبت ہو جائے. ایک دن حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کمپینین آف پروفٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، رنگ پیلا تھا، پریشان تھے.
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए सौबान क्या बात है, क्या कोई दर्द है, कोई जिस्मानी तकलीफ है? हजरत सौबान रदियल्लाहु ताला अन्हो अर्ज करते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे ना कोई जिस्मानी तकलीफ है ना दर्द है। बात यह है कि रुखे अनवर जब आंखों से ओझल हो जाता है तो दिल बेताब हो जाता है। आका, जब आपकी जियारत नहीं होती ना तो दिल बेकरार हो जाता है, दिल बेताब हो जाता है। और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अपने दिल को तसल्ली देने के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हो जाता हूं और आप की जियारत करता हूं, मेरे दिल को तसल्ली हो जाती है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं सोच रहा हूं कि क़यामत का दिन होगा, आप ना जाने अंबिया के साथ पता नहीं जन्नत में किस मकाम पर होंगे और मैं मिस्कीन कहां पड़ा होगा, मुझे नहीं पता मैं कहां होगा। आका, अगर मुझे आपकी जियारत ना हुई तो मेरे लिए तो जन्नत की सारी लज्जतें खत्म हो जाएंगी। आका, आपकी जियारत के बगैर, आपके दीदार के बगैर मेरे लिए तो जन्नत की लज्जतें खत्म हो जाएंगी। आका, मैं क्या करूंगा? और मुझसे तो यह सदमा बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। यानी सहाबा ये आगे की भी फिक्र कर रहे हैं कि हमें जन्नत में भी आका का दीदार चाहिए, दुनिया में भी आका का दीदार कर रहे हैं, आगे की फिक्र कर रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सुनकर खामोश हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनकर खामोश हो गए। यहां तक कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ये मुजदा लेकर आए, तर्जमा कंजुल ईमान, और जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने तो उसे उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने फजल किया, यानी अंबिया और सिद्दीक और शहीद और नेक लोग। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसने अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माना, इन्हें उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने फजल किया। फिर जिन पर फजल हुआ उनके नाम, उनका बयान किया गया, यानी अंबिया, सिद्दीक, शहीद और नेक लोग। हजरत रबिया बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हो का बयान है कि मैं रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में रहा करता था। मैं वुजू के लिए पानी लाता और दीगर खिदमतें बजा लाता, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत करता था। एक रोज मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सल, मांग। मांगो, क्या मांगते हो? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपसे जन्नत में आपकी रफाकत मांगता हूं। किससे मांगा? किससे मांगा? कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। सहाबी रसूल कह रहे हैं, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, किताबुस सलात के अंदर यह हदीस नंबर है 489, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, मांगो, क्या मांगते हो? अर्ज किया, आका, मैं आपसे जन्नत में आपका साथ मांगता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसके अलावा कुछ और भी? झोली को मेरी भर के कहा, और भी कुछ मांग। वह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो आका, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपसे जन्नत में आपका पड़ोस मांगता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए रबिया, कुछ और भी? उन्होंने कहा, मेरा मकसूद तो बस यही है, बस यही चाहिए। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रबिया, फिर कसरत सजदा से मेरी मदद कर। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आज हम भी आशिक रसूल कहलाते हैं। हमारा दावा है कि हमें नबी से प्यार है, हमको अल्लाह और नबी से प्यार है। इंशाअल्लाह अपना बेड़ा, हमारा नारा है, हमारा दावा है। हम अपने दावे में कितने सच्चे? अल्लाह अकबर।
ایک بار ایک شخص کے ہاتھ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کی انگوٹھی دیکھی, سونے کی رنگ, گولڈ رنگ ان ہز ہینڈ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکالی اور پھینک دی. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو کسی شخص نے کہا کہ یہ آپ کے گر گئی ہے, اسے اٹھاؤ اور بیچ کر نفع اٹھاؤ, بیچ لو تو جو پیسے ملیں گے اسے کام میں لانا, جو بھی چیز ملے گی. اس نے کہا خدا کی قسم جسے میرے نبی نے پھینک دیا میں کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا اس کو. یہ نبی سے محبت صحابہ کی, نبی کی اطاعت صحابہ کی. ایک شخص آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کرتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو وہ جو درخت ہے نا اس کو ادھر بلائیں اور وہ آ کر کہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا میں بلاؤں یا تم جا کے اس کو پیغام دے دو. اس نے کہا جی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, آپ جا کر کہو تمہیں اللہ کا نبی بلا رہا ہے. تو اس شخص نے جا کر اس درخت سے کہا تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. وہ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ دائیں ہلا پھر بائیں ہلا, اپنی جڑوں کو کھیڑا اور چلتا ہوا آقا کی بارگاہ میں آ گیا, کلمہ پڑھنے لگا. مکہ مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی. صحابہ نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, بادلوں کو اشارہ فرمایا, بادل آئے, بارش ہونے لگی. مسجد غمامہ دیکھی ہوگی آپ نے, مسجد نبی شریف میں جو مدینے گئے ہیں, وہ غمامہ کہتے ہیں بادل کو. اس جگہ پر آقا نے دعا فرمائی تھی, عاشقوں نے وہ مسجد بنا دی. اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک پتھر, ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اللہ کے سچے نبی ہیں وہ پتھر کو کہیں کہ ادھر آئے اور کلمہ پڑھے, آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرمایا, پتھر ہوا میں تیرتا ہوا آقا کی بارگاہ میں آ گیا اور کلمہ پڑھنے لگا. غور کریں, صحابہ اکرام علیہم رضوان کی اطاعت تو آپ نے سنی. درخت بات مانتے ہیں نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. پتھر, بادل, آج کا مسلمان ہمارا کیا حال ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کے نام پر جان قربان کر دیں. درخت, درندے, چرندے, پرندے, پتھر, سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام, چاند, سورج, ستارے آقا کی بات مانتے ہیں. مگر بدقسمتی سے آج عاشق رسول کہلانے والا یہ نبی کی بات نہیں مانتا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج آقا کا امتی اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہتا میں عاشق رسول ہوں. میرے پیارے پیارے اسلامی, آج سنت پر عمل کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, وہ نہیں جی دیکھیں گے, ابھی کام پہ جانا ہے, نوکری ہے, اس میں پروفیشن اینڈ سم ادر پرابلم, آئی ایم فیلنگ ٹربل, اور نو انشاءاللہ ول ڈو, میں کروں گا, میں یہ کروں گا. وہ طرح طرح کے بہانے شیطان اس کو وسوسے دیتا ہے. اب نبی کا غلام کہلانے والا, نبی کا امتی کہلانے والا آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے دور, نبی کے طریقوں سے دور, جبکہ اس کو پتہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. دھکے کھا رہا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت کا تاج پہنایا انسانیت کو. اور دنیا میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں, نا قاسم, میں تقسیم کرتا ہوں. دینے والا ہے سچا, دیتا کون ہے؟ میرے آقا دیتے ہیں, اللہ کی عطا سے دیتے ہیں. اب نبی دے رہے ہیں, امتی بات نہیں مان رہا. قبر میں فرشتوں نے جلوہ دکھانا ہے. اب ہمارے رشتے, ہمارے گھر والے جن کے لیے ہم سنتیں چھوڑ رہے ہیں, ہمارے دوست, ہمارے رشتے دار جن کے لیے دین پر عمل نہیں کرتے, جن کے لیے نمازیں نہیں پڑھتے, جن کی خوش گپیوں میں پکنک میں جا کر دین کو بھول جاتے ہیں, آج سنتوں کا لباس نہیں اپناتے, جن کی محبت میں آ کر وہ سارے کے سارے مرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ قبر تک جائیں گے. اس سے آگے تو کوئی نہیں جائے گا جی. قبر میں ڈال کر واپس آ جائیں گے. پھر کون کام آئے گا؟ اللہ. پھر قبر میں فرشتے آئیں گے, پوچھیں گے من ربوں کا, تیرا رب کون ہے, ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے.
और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक दिखाया जाएगा, पूछा जाएगा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, कि तू इस शख्स के बारे में दुनिया में क्या कहता था। नबी का जलवा दिखाया जाएगा, नबी का चेहरा दिखाया जाएगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए कि क़यामत का दिन होगा। एक सहाबी कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है आका, क़यामत में इतना रश होगा आका, मैं आपको कहां तलाश करूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझे हौज़े कौसर पर देख लेना, मैं अपने उम्मतियों को जामे कौसर भर भर के पिला रहा हूं। उसने अर्ज किया, आका अगर आप मुझे वहां ना मिले मेरे आका, मेरा फिर क्या बनेगा, क़यामत का दिन होगा, मैं तो ढूंढूंगा आपको, मैं किधर जाऊंगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर ऐसे करना, मुझे मीज़ान अमल पर ढूंढ लेना, मैं अपने उम्मतियों के आमाल नामे के वजन भारी कर रहा हूंगा। उसने अर्ज किया, आका अगर मुझे वहां भी ना मिले मैं फिर क्या करूंगा। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ऐसा करना, फिर तू मुझे पुल सिरात पर देख लेना। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों के लिए सजदे में सर रख के रोए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए रब्बे हबली उम्मती पैदा होते ही सजदे में गिर जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गारों में जाए, रोए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन अंबिया के लिए सोने के तख्त लगाए जाएंगे, बाकी अंबिया सोने के तख्तों पर बैठे होंगे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कभी मैं हौज़े कौसर पर जा रहा हूंगा, कभी मीज़ान अमल पर जा रहा हूंगा, कभी मैं पुल सिरात की तरफ जा रहा हूंगा, कभी किसी जहन्नमी को छुड़वा के ला रहा हूंगा, कभी किसी को फिरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे, मैं वहां से छुड़ा के ला रहा हूंगा, उनको जन्नत में दाखिल करवा रहा हूंगा। अब नबी तो ये मोहब्बत करे अपने उम्मती से कि रातों को रोए, गारों में रोए जाकर। और आज उम्मती हक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रस्ते पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। आज उम्मती नमाज के लिए तैयार नहीं होता। आज उम्मती उनकी प्यारी प्यारी सुन्नत दाढ़ी को मूंड कर गंदी नाली में बहा देता है। आज उम्मती आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमुदात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, गौर करें कि कब्र के अंदर जाकर हम क्या करेंगे, आगे क़यामत के दिन क्या बनेगा हमारा। जब एक ही तो हस्ती है कि और नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, कि क़यामत के दिन जब पूरी मखलूकात और नबियों के पास जाएंगे और नबी कहेंगे किसी और के पास जाओ, आज हम कुछ नहीं कर सकते। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अब लोग जाएंगे, आपके लब पर अना लहा, हाँ मैं ही हूं, हाँ मैं ही हूं, हाँ मैं ही हूं, आ जाओ। लोग धक्के खाते रहेंगे, कभी दर कभी दर कभी दर किधर, हिसाब शुरू नहीं होगा। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे होंगे कि अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे महबूब अपने सर को उठाइए, मांगे दिया जाएगा, आप शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत मानी जाएगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी हक़ शफाअत अता फरमाएगा, आका तो शान दिखाई जाएगी। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे करीम आका जो कि माँ बाप से बढ़कर हम पर शफीक हैं, माँ बाप से बढ़कर हम पर करीम हैं, उनकी भी सुन्नतों पे अमल ना करें। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी का पैगाम यही है, मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल, नबी की मोहब्बत में आकर आका की सुन्नतों पे अमल करें। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब ने खुद हमें अमल करके दिखाया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। आप नाते सुनते अश्कबार हो जाते हैं, आप आका का तज़किरा सुनते हैं, मदीने की बात आती है, आपके हाथ बन जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। ऐसे आशिक रसूल ने आज सुन्नतों का बेड़ा उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का पैगाम मोर देन 187 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में पहुंचा दिया। आज 87 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स के अंदर दावत इस्लामी का पैगाम पहुंचा दिया। आज मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हम गौर करें, स्कूल कॉलेजेस के अंदर दावत इस्लामी का मैसेज आम किया जा रहा है, मगर ये जो मेरे इस्लामी भाई यहाँ रोशडील के फैजान मदीना यूके के अंदर मौजूद हैं, ये गौर करें कि आज हमने दावत इस्लामी के माहौल से क्या बरकत हासिल की। हमने आज सुन्नतों को कितना अपनाया, आज सुन्नतों को फैलाने का कितना जज्बा है। सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान मोहब्बत करते थे, मेरे नबी की सुन्नत को अपनाते थे और फैलाने के लिए बेकरार हो जाते। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, ये बाजार में जाकर चौक में खड़ा करके लोगों को हदीसें सुनाया करते थे, चौक में दर्स दिया करते थे। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
फजर के लिए जाते, घर से सदाएं लगाते, नमाज के लिए लोगों को उठाते हुए जाते। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नेकी की दावत का सिलसिला जारी रहा साहबा का। आपने अपने वतनों को छोड़ा। ये तुर्की में हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु का मजार है, हजरत जाबिर रदियल्लाहु का मजार है, अबू दरदा रदियल्लाहु का मजार है, साद बिन नबी वकास रदियल्लाहु अन्हु चाइना चले गए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सहाबा इकराम दुनिया भर में फैल गए, आका की सुन्नतें अपनाई और पूरी दुनिया के अंदर सुन्नतों का पैगाम को आम किया। और आज नबी से मोहब्बत करने वाले खाओ पियो और मौज करो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदारा अभी भी हमारे पास वक्त है, दुनिया में भी वो हमारे मददगार हैं, कब्र में भी उन्हीं ने काम आना है, क़यामत के दिन भी वो हमारे साथ होंगे। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि आज सच्ची तौबा करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन करम से वाबस्ता हो जाएं, नबी की गुलामी की चादर में आ जाएं। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन में आ गया, अब यकीन करें, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन से लिपटा, दामन मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। अगर दुनिया पे हम चाहते हैं कि हम नाम पैदा करें, मकाम पैदा करें, हम लोगों के अंदर कुछ मकाम पैदा करें, तो नबी की मोहब्बत ऐसी चीज है कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला उसे इज्जत अता फरमाता है, उसे मकाम अता फरमाता है। साद बिन नबी वकास रदियल्लाहु तआला भी लोग उनका नाम लेकर, सुभान अल्लाह, इमाम हुसैन का नाम लेकर लोग आज भी जज्बा हासिल करते रदियल्लाहु तआला अन्हु। आज मेरे प्यारे दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर आज भी बरकतें लेते हैं, गौस पाक रदियल्लाहु, आज भी लोग उनसे बरकतें हासिल करते हैं। उनके नाम से लोग आज लाखों करोड़ों की तोलों की तादाद में पूरी दुनिया आज 11वीं मनाती है। पूरी दुनिया के अंदर गौसे पाक मानने वाले मौजूद हैं। आप सूडान चले जाएं, रशियन स्टेट्स में चले जाएं, टर्की में चले जाएं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में चले जाएं, गौस पाक के मानने वाले मिलेंगे। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या वजह है? ये वो लोग थे जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते गिरामी पर, आका की सुन्नतों पर अपनी शख्सियत को कुर्बान किया, आका से मोहब्बत की और अपने आप को लेकर चले। आज अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब पूरी दुनिया के अंदर सुन्नत आम कर रहे हैं। ये वो शख्सियत है जो नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और उनकी मोहब्बत का अंदाज देखें। आज आम दावत इस्लामी वाला वो आका की सुन्नतें, दाढ़ी, इमामा, चादर, जुल्फें और सुन्नत के मुताबिक लिबास, मिसवाक, आका की सुन्नतें अपनाकर आज दुनिया भर के अंदर नेकी की दावत आम कर रहा है। ये शान है खिदमतगारों की। सरदार का आलम क्या होगा? अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया का आलम क्या होगा कि अमीर अहले सुन्नत की कदम से करोड़ों लोग नमाजी बने, सुन्नतों के पाबंद बने, आज सुन्नतों को आम कर रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी, सच्चे वली कामिल के साथ हम वाबस्ता हों, दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता हों, अपने दिलों के अंदर जो इश्क़ रसूल की चिंगारी है इसको हवा देकर शोला बनाएं। हमें नबी के दीदार के बगैर चैन ही ना आए। आज तौबा करें, काश कि आज ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम करम फरमाए, हमें नबी का दीदार हो जाए, आका का ऐसा दीदार हो जाए कि फिर हमें बस जिधर देखो आका के दीदार ही हो जाए, जिधर देखो मदीना मदीना नजर आए, हमें कुछ और नजर ही ना आए। आज तो औरतों को देखने की, फिल्में देखने की, ड्रामे देखने की, ना जाने क्या क्या देखने की दिल में ख्वाहिशात पैदा होती हैं। आज लोग ड्रग्स डील कर रहे हैं और लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, यंगस्टर्स हमारे तबाह हो रहे हैं। अगर इनकी तवज्जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ कर दी जाए, अगर इनका मतमा नजर, इनका आइडियल नबी की जात हो जाए, तो कभी ये बहकेंगे नहीं, कभी गलत नहीं जाएंगे। अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल का दर्स दें और मोहब्बत रसूल के लिए दावत इस्लामी हमारे पास मौजूद है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया की जात हमारे पास मौजूद है। अपने घर में मदनी चैनल आम करें, दावत इस्लामी के साथ मदनी काफिलों में सफर करें, अपने घर में फैजान सुन्नत का दर्स शुरू करें, हम मदरसतुल मदीना बालिगान में कुरान पढ़ें। अपना नंबर दावत इस्लामी वालों को दे दें, बोलो फजर में मुझे और मेरे बच्चों को जगा दिया करें। इनको कहें कि मुझे फजर में बुला के घर से बुला कर ले जाएं। आप इनसे कहें कि जनाब हमारी दुकान पर दर्स शुरू करें। आप जनाब महीने में 3 दिन नहीं, आप हमें 12 दिन ले जाएं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।